تقهر وأما السائل فلا تنهر بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وناديه تندعو زبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب لهن عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخرجه فظن بالحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على إنها عليهم مؤصدة في عامة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم الله العظيم. Abdul Zubair la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah 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 la ilaha illallah
سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mensuplai usia kepada kita sampailah kita pada acara yang biasa kita lakukan 1 tahun sekali, yakni acara haul dan ziarah kubro untuk almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Habhab. Hadirin hadirat sekalian, Habib Abdurrahman bin Muhammad ini lahir di sini. Ini rumahnya sebenarnya. Yang dilanjutkan oleh adanya Ibu Taibah, itu tempat lahirnya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Abbas tahun 1919 ya. Beliau meninggal pada tahun 1998 sehingga alhamdulillah beliau meninggal dalam usia 79 tahun. Hadirin hadirat sekalian, selama beliau hidup, beliau menikah hanya 2 kali dengan seorang yang bernama Aisyah, orang Indonesia, dan kemudian punya anak namanya Badriyah, dan dia meninggal masih kecil. Lalu kemudian beliau kawin lagi yang kedua, namanya Jamilah, juga janda, sudah menikah 1 kali di Cibonar dengan seorang suami dan punya anak 1 juga perempuan, meninggal. Praktis ketika menikah dengan ibu, kedua janda dan duda ini tidak bawa anak dan sudah bercerai. Alhamdulillah
Allah mengkaruniakan dengan Ibu Jamila Habib Abdurrahman bin Muhammad ini punya anak 14 yang sampai hari ini masih hidup, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Yang meninggal jelas namanya yang pertama adalah Agil, yang kedua namanya Abdullah, yang ketiga namanya Maryam. Jadi 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Itu jumlah 11 dan yang 3 keguguran. 3 kali keguguran ya. Jadi semuanya ada 14 kali melahirkan. Yang lahir muda 3 dan yang lahir normal. Abdullah anak yang meninggal waktu kita silaturahmi hari raya Idul Fitri di Parung Panjang, sehingga dikuburkan dekat makamnya ibu di sana, disatukan dengan keluarga dari Abdullah Mansur. Sedangkan Agil dikuburkan di rumah Cisauk di pinggir jalan yang tujuh ke bawah. Itu 2 orang, yaitu Agil dan Maryam. Agil ini anak yang ketiga setelah saya, Umar, kemudian Agil, baru lahir Farid, baru lahir Maryam. Jadi Farid ini diselang oleh 2 orang, makanya disebutnya nanggung bugang. Baru lahir Syarifah Fatma, baru lahir Khadijah, Faizah, Fauzia, Abu Bakar, terus Fauzia. Ya, jadi buat Fauzia botot ya. Nah, gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini luar biasa. Beliau almarhum Almarhumullah Abdurrahman ini punya cucu bermacam-macam pam dari habaib. Ya, yang 4 perempuan, kawinnya yang pertama dengan Al-Jufri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru saja beliau meninggal 3-4 hari yang lalu. Ini makamnya di bawah. Kemudian yang kedua Khadijah dapat Al-Haddad, ya, almarhum juga sudah meninggal sebelahnya. Kemudian yang ketiga Faizah dapat dari Habib Zain, ini dari Habib Abdul Ali ya, Ali Aidit, turunan dari Habib Ali Aidit. Kemudian yang keempat Fauzia dapat Alfri, alhamdulillah. Nah dari situ mereka pada punya cucu nih. Cucunya udah ada lagi, tambah lagi nih. Ya, ada cucunya Pad'ak. Nah, ini Khadijah ya. Dapat Pad'ak, kemudian Fatma dari Al-Jufri punya cucu sekarang Al-Gadri dengan Al-Atos. Kalau aku sudah ngomongin tadi. Ya. Kemudian juga ada lagi dari anak Abidi Abu Bakar dengan Al-Kab ya. Dan Al-Haddad juga, itu bolak-balik Al-Haddad Timur ya. Jadi ada Haddad dapat Al-Haddad, ada Al-Haddad dapat Haddad, ada juga gitu ya. Jadi bolak-balik ya. Dan kemudian kita sendiri dapat Al-Harji, bahkan Habibah kira dikalinya anak. Amin ya rabbal alamin dari Al-Haddad ya. Ya. Segap. Dan kemudian satu lagi Nina yang sekarang ada di Palembang dapetin Asegab. Dapat yang ini doang. Hadirin dan hadirin sekalian, Abah punya ibu namanya Sama binti Muhayyad. Muhayyad ini punya anak lelaki 3, lelaki 1, perempuan 3. Istrinya Muhayyad ini namanya Kasimun. Ini turunan Jawa ya. Dan setelah kita lihat tanah di Salang, di wilayah Kabupaten Tangerang, ini Lengkong ini
nyaris satu kampung Lengkong ini tanahnya milik Muhayyad. Kalau kita lihat titiknya di sana, dan beliau ini ada di kubur sini. Dan sebelum menjadi milik beliau turun temurun dari Arya Wangsakara. Jadi Kiai Haji Muhayyad ini masih turunan daripada Arya Wangsakara, karena tanah ini wakaf dari Kiai Muhayyad. Jadi abahnya ibu, ayahnya ibu Sa'amah. Ya, Sa'amah Haji Muhayyad ini punya anak Sa'amah Maimunah, kemudian siapa lagi, Haji Halimah kalau tidak salah, yang dia punya istri Musa dan punya anak namanya Sa'ali, Amimah dengan Sa'ali yang ada di Rempoa. Jadi gitu ya. Nah, sedangkan Jidah Jamila ini punya ayah Kiai Haji Abdullah Mansur. Ini anak ketujuh dari namanya Qasim bin Kasum. Qasim pertama dari anak istri pertama Kasum. Istri yang ketiganya punya anak belum lama, baru anak yang ketiga yaitu Kiai Haji Batu Tamim yang ada di Bogor. Beliau usianya 105 tahun. Nah, ini anak Qasim dari anak asuh dari adiknya Qasim, istri yang ketiga. Dan dia punya mantu tuh yang punya tuan emas di mana di Sepatan, itu mantunya di Tamim itu. Ya, nah ini jadi kita mbah itu asalnya dari Tangerang. Nah, susunan beliau yang saya sudah tulis dengan Maulana Hasanuddin Banten dari jalur Maulana Yusuf. Jadi dari situ, dari di Kanari langsung sampai ke Syarif Hidayatullah. Jadi abah ibunya ke Arya Wangsakara, ibu abahnya ke Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Jadi, nah kemudian tugas abah sehari-hari ketika muda dari Lengkok oleh ibunya karena masih dalam perut sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi waktu itu ayahnya beliau Habib Muhammad waktu mau berangkat ke Hadramaut, ada 3 perempuan yang hamil. Yang pertama istrinya Habib Salim, nama Nur, Syarifah Nur. Yang kedua istrinya Habib Ahmad, namanya Syarifah Fatmah. Yang ketiga Sa'amah, istrinya Habib Muhammad bin Abdullah. 3 waktu mau berangkat ke Hadramaut diusap. Ketika pegang kepada Sa'amah, dibilang ini namanya Abdurrahman. Gak bilang nanti lahir laki-laki namanya Abdurrahman, enggak, diusap perutnya yang hamil ini namanya Abdurrahman. Kemudian ke istrinya Habib Ahmad diusap lagi, ini namanya Khadijah. Kemudian yang ketiga diusap kepada istrinya Habib Salim, ini namanya Abdul. Nah, jadi Abdullah, Khadijah dan Abdurrahman umurnya hampir sama. Nah, yang agak susah melahirkan adalah Abdullah. Abdullah ini sudah dikasih waktu masih dalam perut. Agak susah. Habib Salim berangkat ke Bogor, ke tempat Habib Abdullah, Keramat Empang, Bogor. Agak susah mau minta air. Akhirnya kata Habib Abdullah, ngapain yang kemarin? Anak telah sudah dinamakan oleh jinnya. Nah, itu satu daripada keramatnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Abbas. Salah satu daripada anaknya adalah lahir Habib Abdurrahman Al-Abbas. Habib Abdurrahman ketika muda aktif di Majlis Taklim
yang dikelola oleh Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Masih rumahnya di Gang Alfu, pinggir kali Gang Alfu. Ya, barangkali kalau orang dulu tahu Gang Alfu. Ya, yang sekarang di Gang Alfu Jakarta di mana gitu. Kalau istri saya insya Allah tahu yang namanya Gang Alfu. Ya, sebab dekat ke Bajro. Dan beliau Habib Abdurrahman ini menjadi badal dari Habib Abdullah bin Salim Al-Attas ngajar Al-Quran. Jadi Habib Abdurrahman ini guru Al-Quran. Alhamdulillah anaknya lumayan baca Qurannya, sebab ngajar Qurannya tegas. Barangkali Habib Umar, kalau Habib Abu Bakar semua masih galak ngajarnya ya. Jadi jam 3 malam dibangunin, kalau nggak bangun disiram 1 ember. Ya, harus tahajud, harus kemudian baca Al-Quran. Airnya mana? Ini beliau itu guru Al-Quran. Belajar dari Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, ayahnya Habib Bagir, ayahnya Habib Bagir, ayahnya Habib Ibn Nahud. Alhamdulillah saya sempat belajar dengan Habib Abdullah, jadi nurunin dari ayah. Ya, jadi saya belajar dengan Habib Abdullah 1,5 tahun menghatamkan Al-Quran 1 kali dan belajar kitab yang lain. Ya gitu. Alhamdulillah saya dapat ijazah Quran dari Habib Abdullah bin Salim Al-Attas yang dulu ayah saya adalah bapaknya beliau. Barangkali untuk sementara itu yang bisa diceritakan. Adapun kelebihan-kelebihan yang lain saya nggak mau ceritakan karena saya anaknya. Nanti takut jadi apa ya, banyak yang cerita, ada yang dimimpiin. Ini saksinya dari cucunya Abah Haji apa yang dari Pandeglang. Abah Haji Udin. Abah Haji Udin ini punya istrinya adalah anak Kiai Haji Zaman Uri Mekah sebagai pengurus pesantren yang dulu pesantren itu dikelola oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah beliau ini kuncinya Maulana Mansur. Ya, ini udah meninggal sekarang berarti. Udah meninggal. Dengarkan dulu ya. Ini ada kaitannya nih. Jadi beliau ketika mau rombongan, dengarkan itu yang dibuat kuahnya boleh dimakan tapi jangan dibuat. Sedikit biar tahu nih anak-anak cucunya, karena kita ini lagi nyeritain manakibnya Habib Abdurrahman ini ya. Jadi Abah Haji Udin ini mau bawa rombongan juara Wali Songo. Ya. Ini Haji Udin. Nah Haji Udin ini kenal dengan Habib Bakar. Dia punya teman di Cisau itu Haji Hidayat, anaknya Bapak almarhum Rusta. Ya, nah ini. Jadi ketika beliau mau rombongan, sorenya udah disiapin berangkat besok. Malamnya ketemu beliau. Malam dimimpiin ketemu dengan beliau. Dia bilang jangan ke Wali Songo dulu sebelum mampir ke Lengkong ke tempat saya. Gitu. Ini salah satu di antara masturnya Habib Abdurrahman. Jadi dia mau bawa rombongan ke Wali Songo, disuruh mampir ke Lengkong. Gitu. Nama saya Abdurrahman aja mampir dulu ke sana. Ya, dia bilang, Bu, rumah itu Lengkong di mana? Pokoknya di situ, di bawah Pangeran Ariwangsakara. Gitu. Begitu dia cari mana rumahnya, ini tidak ada. Ada nanya di sini, dia bilang Habib Abdurrahman udah meninggal, itu kuburan di situ. Nah, ketika dilihat di sini dia ziarah, dia nggak lagi ke Ariwangsakara karena disuruhnya kemari. Ketika beliau sedang ziarah, lagi baru baca Fatihah, saya berhenti dulu kudu saya. Habib Abdurrahman itu bangun dari kuburnya, saya bertemu dengan beliau dalam keadaan pakai baju koko putih yang biasa beliau pakai. Salah satu di antaranya saja ya. Dan konon kabarnya informasi di sini kalau setiap malam Jumat Kliwon banyak yang ziarah di sini. Jadi ramai, tapi begitu dihitung sama Taibah kadang-kadang biasa nggak ada orang. Gitu. Itulah sedikit apa yang kita bicarakan pada Sohibul Haul. Ini diginiin aja sebetulnya belum nggak setuju.
kalau anaknya. Pernah satu kali kita bikin tiang di sini, satu baru satu tiang rubuh. Marah-marah beliau, tapi ini yang bangun cucunya. Mana Habib itu? Habib Kiki. Nggak ada ya, anak beliau yang bangun. Kita bilang kalau memang diizinin sama apa, insya Allah baru rubuh. Rumahnya kalau cucunya diizinin, alhamdulillah harus begini. Ya, ini kemarin mereka ketimpa pohon ini. Ambil lagi, itu yang lain belum. Sebuah sedikit sekilas tentang Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Abbas. Dan ketika saya sering ziarah ke makam Habib Abdullah Keramat Empang Bogor, ibu diberikan informasi melalui mimpi ibunda itu Abah beserta Habib Ahmad beserta Habib Abdullah Habib Ahmad Pekalongan, ya, Habib Ahmad bin Abdul Talib, ya, Pekalongan. Bergandeng bertiga, Abah di tengah-tengah diapit oleh Habib Abdullah Sampai tayamum bin belum. Yusuf Rahmat Empang Bogor dan Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Jilatin tembok. Pekalongan, kata dia bilang sama ibu, Mil, ini keramat Pekalongan, ini keramat Bogor, anak sekarang sama mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berita ini menjadi ingatan buat kita semua, anak cucunya jangan sampai bikin malu keluarga. Itu barangkali tujuannya. Demi Allah, kita punya turunan ke atas wali bin wali bin wali, dan langsungnya kepada bin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketahuilah wahai cucu-cucunya Habib Abdurrahman, kalian yang Al-Jufri, kalian yang Al-Haddad, kalian yang Al-Kaf, kalian yang Al-Asri, kalian yang Aidid, kita ini bin wali bin wali bin wali. Jadi apa namanya, yang Pak juga sama kesana juga ya, wali juga ya gitu. Jadi nggak ada kita yang nggak bin wali. Jadi secara mutasalsal ya, qadamun biqadami, kita melanjut karena silsilah kita adalah silsilah zahab, kata Habib Jaddan, ya, silsilah zahab. Waktu beliau ceramah di Rabita, kita ini punya silsilah zahab yang sambung menyambung sampai kepada baginda kita Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak ada alternatif lain kecuali satu, kalau kita mau berlurus-lurus, jadi kita ikuti jejak terah kehidupan daripada datu kita. Cuma satu itu.